नाज़रीन, ये कहानी है शफाक चाचे की, जिसने अपने ही भतीजे की बीवी के जिस्म को हासिल करने के लिए अपने भतीजे की बीवी को साथ मिलाकर अपने भतीजे को नशे की गोलियां खिलाकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। इस केस को पुलिस ने कैसे सॉल्व किया और इन तमाम मुल्ज़मान को कैसे गिरफ्तार किया गया, इस इंटरव्यू में इन मुल्ज़मान ने इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो सुनने के बाद आपका एतबार रिश्तों से उठ जाएगा। क्या इस शफाक चाचे ने जिस्म की तस्कीन को पाने के लिए अपने भतीजे को कत्ल किया या मामला कुछ और था? देखिए इस वीडियो में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो शफाक मुल्ज़िम मौजूद है जो कि अपने भतीजे को कत्ल करता अपनी भतीजी के साथ मिलके। वजह क्या है आप जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील की वजह बनती है अपने भतीजे को कत्ल कर देना? 2.5 महीने हुए ने हले शादी हुई नूं। की वजह बनती? वजह सारा वजह को नहीं बनी थी, वैसे ही ना लड़ते लुड़ते थे घर दे विच, ठीक है, तो इसलिए मैं ना बहुत तंग आ गया था इन्हों तो। प्यार मुहब्बत वाला की चक्कर है? सुना है कि तू अपने भतीजे की बुढ़ी नाल प्यार करता है? चक्कर नहीं, प्यार मुहब्बत को नहीं हैगी सी। वैसे मैं उंज क्यों देना प्यार ज़बान अटक रही है ना, जो इंसान झूठ बोलता ना तो ज़बान अटकती है। सीधी गल कर दो, पकड़े गए हो, हथ कड़ियां लग गए, अपने अंजाम तक आ गए हो, की चक्कर की कहानी की? प्यार मुहब्बत को नहीं सारे की सी। फिर क्यों कत्ल किया? कदे इन्होंने तंग होकर किया जी। की तंगी सी? घर च होर जी भी रहिंदे ने? घर दे होर जी दादा हैगा, ठीक है, तो होर भी जी रहिंदे ने ना? कोई ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? मुंडा ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਆਉਣ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਗਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੌ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਆਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਆਈ ਹੈ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं सर, मैं बेवकूफ़ समझते हो सारी दुनिया में? नहीं, बेवकूफ़ मैं नहीं बना रहा। अच्छा, हाँ जी। फिर कीता की वजह की बनती कि गूंगे बहरे शख्स नू कत्ल करना, मारना? एक तो सही इंसान होवे उन्होंने मारना एक अलग गल, गूंगा बहरा है वो तो कुछ करीब कह ही नहीं सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ सुन ही नहीं सकता, क्यों कत्ल किया? वह गलती केड़ी सर हो गई है ना केड़ी वो। हाँ जी। जायदाद की सी? घर दा ही रौला हैगी, 6 मरले जगह हैगी। 6 मरले जगह की खातर बंदा मार? हाँ जी। कतल किवें कीता सी? कतल मैं गोलियां दित्तियां सी, मेडिसिन वो किहड़ियां होंदियां दूसरियां नशे दियां? हाँ जी, नशे दियां। अच्छा, तो उस तो बाद 2-2.5 घंटे बाद वो फाया दिता सी। 2-2.5 घंटे बाद की कीता सी? फाया दिता सी। गला दबाया सी? हाँ, गला दबाया सी। तो लोगों को की दुनिया ने की फिल्म सुनाई सी कि इस तरह कत्ल होया, इस तरह फौत होया, की फिल्म की बनाई सी? नहीं, मैं फिल्म को नहीं, उवें शरेआम उवें पता लग गया सी, रौला तो उवें पाया गया सी। पता तो उदों लग्या है जो कबर तक पहुँच गए सी, त्योहार नूं आके उन्हें लैके दफन करन तक पहुँच गए सी ना, उत्थे जाके पुलिस ने चुक्या? नहीं, घर ही चुक्या जे तां असीं उवें कड्ढिया। तकरीबन 2 घंटे उत्थे घर पिया रहा। उस तो बाद 1-5 ते कार चली गई। अच्छा, ठीक है। उस तो बाद फिर पुलिस आ गई थी तो उवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया। तू कितनी देर बाद गिरफ्तार है? मैं उवें हो गया था। किवें पता लग गया सी कि तू ही एग्जैक्ट वो मुलजम है जिन्हें दा गला दबा के कत्ल? नहीं, मैं चौकी आप गया, मैं नाल ही गया चला था। अच्छा, मंजी दे नाल। तो उन्होंने किवें पता लग गया सी कि तू ही मारिया है? मंजी तो चेहरे ते तो नहीं सी ने लिखिया कि तू कत्ल कीता है? नहीं, वो सारिਆਂ बुला लिया ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ। ठीक है। तो ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਜਵੇਦ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਂਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਪਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਸੇਜ ਹਾਲੇ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ,
मैं आपदे खुद आपदे हत्थां नाल सजाई हुंदी सेज है। ਸੇਜ ਤੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ। आपदी हत्थां नाल सजाई मैं हुंदी सेज है। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे 3 बच्चे हैं। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੋਡ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ? ਬਸ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਬਸ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬੇਗਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਬਸ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4-5-7 ਮਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਸਾਰ ਗੱਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं बहुत परेशान होया गया था, बहुत गलती होगी मेरे को। ये दास्तान है इस बंदे की, इस शख्स की, जिसने गूंगे बहरे अपने ही भतीजे को कत्ल कर दिया। वजह क्या? सिर्फ 5 मरले का प्लाट। वजह क्या जी? एक जायदाद जो कि दुनिया में छोड़ के चली जानी है। अब उस बंदे को तो इसने गिरफ्तार, अब इस बंदे ने उस गूंगे को तो कत्ल कर दिया है, खुद गिरफ्तार हो चुका है, खुद इस टाइम हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है, अपना भी मुस्तकबिल ख़राब, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब, और जो एक घर उजाड़ के आया है वो तो पहले ही उजड़ गया। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।